సో ఈరోజు మనం బడే హనుమాన్ మందిర్ దగ్గరికి వచ్చాం. ఇప్పుడు నేను దర్శనం కోసం వెళ్తున్నాను, లైన్లో నిలబడ్డాను. సో మీరు చూడొచ్చు, నా కోరికలు తీరితే ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న ఈ జెండాలాగా ఏదైతే కనబడుతుందో దీన్ని నిశాన్ అంటారు. సో ఎవరైతే భక్తులు కోరికలు కోరుకుంటారో బడే హనుమాన్ మందిర్ ప్రయాగ్రాజ్లోని త్రివేణి సంగమానికి సమీపంలో ఉన్న ఈ ఆలయాన్ని వారు బడే హనుమాన్ మందిర్, ఇలా జెండా రూపంలో హనుమాన్జీ ఈ నిశాన్ని లేదా దేవుడికి హనుమాన్ సమర్పిస్తారు. మందిర్ వంటి పేర్లతో కూడా పిలుస్తారు. ఈ ఆలయంలో ప్రధాన ఆకర్షణ నేల మట్టానికి దిగువగా ఉన్న భారీ పడుకున్న హనుమంతుని విగ్రహం. ఈ విగ్రహం సుమారు 20 అడుగుల పొడవుగా ఉంది. ఆలయం కనీసం 600 నుంచి 700 సంవత్సరాల పురాతనమైనది. హనుమంతుడు ఎందుకు పడుకున్నాడు? లంకపై విజయం సాధించిన తరువాత హనుమంతుడు తిరిగి వస్తున్న సమయంలో అలసటకు గురయ్యాడు. సీతమ్మ సూచనతో త్రివేణి సంగమం ఒడ్డున కొంతసేపు విశ్రాంతి తీసుకున్నాడని చెబుతారు. అందుకే అక్కడ హనుమంతుడు పడుకున్న రూపంలో ఆదరిస్తున్నారని స్థానిక పురాణాల కథనం ప్రకారం చెబుతారు. ఈ ప్రత్యేకమైన శాయన రూపమే ఆలయానికి దేశవ్యాప్తంగా ప్రత్యేకమైన గుర్తింపును తీసుకొచ్చింది. అయితే మనం ఇప్పుడు అడిగి తెలుసుకుందాం. యాక్చువల్లీ గంగమ్మ వచ్చినప్పుడు గుడి మూసుంటుందా, ఏముంటుంది? ఇక్కడ రోజు ఇక్కడ ఉండే అతనే చెప్తాడు దాని గురించి. जी भैया बताइए कि जब गंगा माँ ने पूरा भर जाता है पानी से मंदिर, तो जब मंदिर क्लोज हो जाता है? जी, मंदिर पूरी क्लोज हो जाता है। आगे तो बहुत उत्सव मनाया जाता है। सभी प्रयागराज वासी बहुत इसे त्योहार की तरह मनाया। जो बड़े हनुमान जी महाराज जी, हमारे लेटे हनुमान जी स्नान करते हैं तो बहुत प्रसन्नता होती है। सभी लोग अद्भुत त्योहार की तरह मनाते हैं। और उसके बाद जितने दिन गंगा मैया रहती है, 1 हफ्ते 10 दिन स्नान करते हैं, उसका पूरा मंदिर क्लोज रहता है। अच्छा, 10 दिन के लिए पूरा मंदिर क्लोज रहता है। आरती होगी आपका पूरी चीजों का वैसे ही, क्योंकि विग्रह मूर्ति हनुमान जी महाराज जी को ऊपर बैठा दी जाती है। अच्छा, ऊपर और एक मंदिर में? जी जी, वहाँ पे ऊपर मंदिर पे बैठा। अच्छा, ऊपर मंदिर में बैठा दिया जाता है। अच्छा, मतलब ये 10 दिन पूरा मंदिर क्लोज रहता है और भगवान जी को ऊपर मंदिर में बैठा दिया जाता है। तो उनकी विग्रह मूर्ति, छोटी मूर्ति वहाँ पे स्थापित कर दी जाती है। अच्छा, वहाँ पे पूजा पाठ हो सकता है। अच्छा, दर्शन वहीं पे प्रारंभ होता है। अभी और कितना दिन लगेगा? अभी पानी पूरा मंदिर? आज शनिवार दिन है, लगभग आज शाम तक हनुमान जी महाराज जी स्नान करेंगे, ऐसा समझ में आ रहा है। हाँ, रात्रि तक स्नान हो जाएगा आज ही? अभी पास बची हुई है। हाँ, एकदम पास तक बची हुई है पानी जी। और बताइए ये मंदिर के बारे में कुछ ऐसी चीजें बताइए जो हमारे प्रेक्षक को जानने के लिए। बड़े हनुमान जी महाराज प्रयागराज के कोतवाल हैं। कोई डीएम कप्तान पहले आता है प्रभु के चरणों में, सबसे पहले आकर के अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। और सीता मैया ने हनुमान जी महाराज जी को आशीर्वाद दिया था। लंका विजय के प्राप्त हनुमान जी महाराज जी को सीता मैया ने कहा था, आप विश्राम युद्ध करिए और इस क्षेत्र की रक्षा करिए। अच्छा, मान्यता है। अच्छा, हर जगह विग्रह जो रहता है वो तो ऐसे फ्लैट रहता है, हाँ, बट यहाँ पे लेटे हुए हैं। लेटे हनुमान जी। हाँ, और बताते अकबर ने बहुत प्रयास किया था किला के अंदर ले जाने का, लोग नीचे गिर गए। अच्छा, और नीचे? अकबर किला भी है, आप देखेंगे वहाँ पर अकबर ले जाने को। విగ్రహం వెనుక చరిత్ర. ఈ ఆలయం చరిత్రకు సంబంధించిన మరో ఆసక్తికరమైన కథనం కూడా ఉంది. కౌనాజ్కు చెందిన ఓ రాజు సంతానం లేకపోవడంతో తన గురువు సూచించిన మేరకు హనుమంతుడి భారీ విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించాలని నిర్ణయించుకున్నాడని కూడా చెప్తారు. వింధ్యాచల్ ప్రాంతం నుంచి విగ్రహాన్ని తీసుకొస్తుండగా ప్రయాగ్ ప్రాంతానికి చేరుకున్న సమయంలో పడవ మునిగిపోయి హనుమంతుడి విగ్రహం నీటిలో మునిగిపోయిందని కథనం ఉంది. ఆ తరువాత గంగా నది నీటి మట్టం తగ్గినప్పుడు రామభక్తుడైన బాబా బాలగిరి మహారాజ్కు ఈ విగ్రహం కనిపించిందని, అక్కడే పూజలు ప్రారంభమయ్యాయని స్థానిక సాంప్రదాయాలు చెప్తుంది. అయితే ఈ అంశాలు ప్రధానంగా స్థానిక విశేషాల పురాణంపై
అయితే ఈ అంశాలు ప్రధానంగా స్థానిక విశేషాల పురాణాల కథనాలపై ఆధారపడి प्रार्थना किए थे भगवान से कि हाँ भगवान से हमने प्रार्थना किया था कि जब मेरे भाई ठीक हो जाएंगे तो हनुमान जी को मैं निशान लेके आऊंगा चढ़ाऊंगा यहाँ पे, इसलिए हम लोग मानता माने थे हनुमान जी से। अब हाँ बोलिए। अब ठीक हो गए हैं भाई साहब, हमारे हनुमान जी कृपा है, अच्छा। बरस रही है सब कृपा उनकी, अब ठीक है। భక్తుల విశ్వాసం. సాధారణంగా వరద నీరు అంటే ప్రమాదానికి సంకేతం, కానీ బడే హనుమాన్ మందిర్ విషయంలో భక్తుల విశ్వాసం మాత్రం భిన్నంగా ఉంది. గంగమ్మ స్వయంగా హనుమంతుడికి జలాభిషేకం చేయించడానికి వస్తుందని భక్తులు నమ్ముతారు. అందుకే విగ్రహం నీటిలో మునిగిపోయే దృశ్యాల్ని చాలామంది భక్తులు పవిత్రమైన ఘట్టంగా భావిస్తారు. గంగా నదిలో నీరు ఆలయానికి చేరిన తరువాత ఆలయ పూజలు ప్రత్యేకంగా గంగా హారతి అభిషేకం నిర్వహిస్తారు. ఆ తర్వాత ప్రధాన ఆలయ ద్వారాలు మూసివేస్తారు. భక్తులు పూజలు పూర్తిగా ఆపకుండా ఉండేందుకు ప్రధాన విగ్రహానికి తాకించిన చిన్న హనుమాన్ విగ్రహాన్ని భక్తుల పూజలు పూర్తిగా ఆగిపోకుండా ఉండేందుకు ప్రధాన విగ్రహానికి తాకించిన చిన్న హనుమాన్ విగ్రహాన్ని ఆలయానికి పైన లేదా సమీపంలో సురక్షిత ప్రదేశంలో ఏర్పాటు చేసి పూజలు కొనసాగిస్తారు. గత వరదల సమయంలో కూడా ఇదే విధంగా చిన్న విగ్రహానికి పూజలు ఏర్పాట్లు చేసి పూజలు కొనసాగిస్తారు. ఇది కేవలం ఓ ఆలయం కాదు, గంగా నది ప్రవాహంతో ముడిపడిన శతాబ్దాల నాటి విశ్వాసానికి నిలువెత్తు నిదర్శనం. ప్రతి వర్షాకాలంలో నీరు పెరుగుతున్నప్పుడు హనుమంతుడి విగ్రహం గంగాజలంతో మునిగిపోవడం, ఆ తర్వాత నీరు తగ్గగానే మళ్ళీ భక్తులకు దర్శనం ఇవ్వడం ఈ ఆలయానికి ఉన్న ప్రత్యేకత. వరద కారణంగా ఆలయం తాత్కాలికంగా మూసివేసిన భక్తి మాత్రం ఆగదు. చిన్న విగ్రహంతో పూజలు కొనసాగిస్తూనే ఉంటారు. ఇదే ప్రయాగ్రాజ్లో బడే హనుమాన్ మందిర్ ప్రత్యేకత.